یہ کہانی ہے ایک ایسے جادوگر کی جس کے پاس دنیا کا سارا جادو تھا مگر ایک دوست نہ تھا۔ پھر برف سے ڈھکے پہاڑوں پر ایک ننھی آواز آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ بہت اونچے پہاڑوں کی چوٹی پر، جہاں بادل بھی رک کر سستانے لگتے ہیں اور ہوا بھی سرگوشی کرتی ہے، ایک عجیب محل تھا، پتھر کا مگر جادو سے بنا۔ اس کی دیواریں رات کو نیلی روشنی سے جگمگاتی تھیں، اس کے دروازے خود کھلتے اور بند ہوتے تھے، اور اس کے صحن میں ہمیشہ برف کے پھول کھلتے رہتے تھے، یخ، خاموش اور خوبصورت۔ اس محل میں رہتا تھا ظفر، پہاڑوں کا جادوگر۔ لمبا قد، چاندی جیسے بال، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی، جیسے صدیوں کا بوجھ۔ وہ ستاروں کی زبان سمجھتا تھا، برف کو پگھلا اور جما سکتا تھا، پتھروں سے روشنی نکال سکتا تھا۔ مگر جب رات کو اپنے اونچے برج پر بیٹھ کر وادی کی طرف دیکھتا تو اس کے دل میں ایک خالی گوشہ تھا جسے کوئی جادو نہیں بھر سکتا تھا۔ گاؤں والے ظفر سے ڈرتے تھے، وہ دور سے دیکھتے، سرگوشیاں کرتے اور راستہ بدل لیتے۔ پہاڑی جادوگر سے دور رہو، بوڑھی عورتیں بچوں کو ڈراتیں، وہ اکیلا ہے اس لیے غصیلا ہے۔ مگر ظفر نہ غصیلا تھا نہ برا، وہ بس تھکا ہوا تھا، برسوں سے اپنے جادو کا بوجھ اٹھائے، اکیلے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا، وادی کی آوازوں کو سنتا رہا، ہنسی، باتیں، تیوہار، اور خود خاموش رہا۔ ظفر کے پاس ہر چیز تھی، جادو، طاقت، علم، اونچائی، بس نہیں تھا تو ایک ایسا شخص جو اس کے پاس آ کر کہے، آج کیسا گزری؟ ایک دن جب برف بے تحاشا گر رہی تھی اور پہاڑ کے راستے بند ہو چکے تھے، ظفر اپنے جادوئی آئینے میں وادی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب آواز آئی، کسی بچے کی۔ پہاڑ کے آدھے راستے پر، برف میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، ایک ننھی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ ظفر چونک اٹھا، اتنے اونچے، اتنے سرد، اتنے خطرناک راستے پر ایک بچہ، اکیلا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی اٹھائی اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو اوپر لے آئے، آہستہ سے، نرم سے، جیسے کسی پھول کو چھوتے ہیں۔ ننھی لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ ظفر کے گرم محل کے اندر تھی، جادوئی آگ کے سامنے، نرم قالین پر۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سامنے بیٹھے اس لمبے سنجیدہ آدمی کو دیکھا، اور بالکل نہیں ڈری۔ لڑکی: آپ ہی وہ پہاڑی جادوگر ہیں نا؟ آپ کا محل بہت ٹھنڈا ہے، مگر آگ اچھی ہے۔ ظفر کو کچھ کہنا نہیں آیا، برسوں میں پہلی بار کوئی اس سے اس طرح بولا تھا، بغیر خوف کے، بغیر ادب کے ڈھکوسلے کے، سیدھا، سچا۔ ظفر: تم یہاں کیسے آئے؟ یہ راستہ بچوں کے لیے نہیں۔ لڑکی: میری بلی اوپر آ گئی تھی، میں اسے ڈھونڈنے آئی تھی۔ میرا نام نورا ہے، آپ کا؟ ظفر نے پلک جھپکائی، برسوں میں کسی نے اس سے نام نہیں پوچھا تھا، سب بس جادوگر کہتے تھے۔ ظفر: ظفر، نورا، اچھا نام ہے۔ ظفر مطلب ہے فتح، ہے نا؟ تو پھر آپ اتنے اداس کیوں لگتے ہیں؟ برف کا طوفان ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے نورا کو وہیں رہنا پڑا۔ ظفر نے اسے کھانا دیا، گرم کمبل دیا، اور اپنی جادوئی بلی، جو اصل میں نورا کی بلی ہی تھی، ظفر نے اسے پہلے ہی پہاڑ پر ڈھونڈ رکھا تھا، واپس کر دی۔ رات کو نورا سو نہیں سکی، وہ اٹھ کر برج پر آئی، جہاں ظفر ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ نورا: آپ ہر رات یہاں آتے ہیں؟ ظفر: ہاں، ستارے بات کرتے ہیں، اگر سنو تو۔ نورا: مجھے سکھاؤ نا۔ ظفر نے بہت دیر تک نورا کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ظفر:
ये आसान नहीं, बरसों लगते हैं। नूरा, ठीक है। आज रात बस एक सितारा सिखाओ। जफ़र मुस्कुराया, बरसों बाद सचमुच मुस्कुराया। उसने अपनी छिड़ी उठाई और एक सितारे की तरफ इशारा किया। सितारे से एक नीली लकीर निकली और हवा में झूमने लगी। जफ़र, ये कुतबी सितारा है। ये हमेशा शुमाल में रहता है, कभी हिलता नहीं। ये कहता है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं हूँ, तुम अपना रास्ता तलाश करो। नूरा ने सितारे को देखा, फिर जफ़र को, फिर दोबारा सितारे को। नूरा, आप भी इस सितारे जैसे हैं, हमेशा एक जगह, हमेशा ऊपर, मगर कोई पास नहीं। जफ़र के हाथ रुक गए। ये छोटी सी लड़की जो सिर्फ आज आई थी, उसने वो बात कह दी जो जफ़र खुद बरसों से सोचता था और कह नहीं पाता था। उस रात जफ़र ने नूरा को 10 सितारे सिखाए और नूरा ने जफ़र को बताया कि वादी में होली कैसे होती है, चावल की खीर कैसे बनती है और बिल्ली को जब गुस्सा आए तो कान कैसे उठते हैं। और जफ़र हंसता रहा, ऐसे जैसे वो भूल गया हो कि वो कितनी देर से हंसा नहीं था। अगले दिन जब तूफान थम गया और रास्ता साफ हुआ, नूरा को वापस जाना था। जफ़र ने उसे अपनी जादुई छिड़ी से एक छोटा सा क्रिस्टल दिया, अंदर से नीला, बाहर से शफ़ाफ, हमेशा ठंडा। जफ़र, जब भी कोई मुश्किल हो या बस जब चाहो, उसको हाथ में लो और पहाड़ की तरफ देखो, मैं देख लूँगा। नूरा, और आप अकेले रहेंगे? जफ़र ने पल भर रुककर कहा। जफ़र, अब अकेला कहाँ, तुम हो ना। उस दिन के बाद नूरा हर हफ्ते पहाड़ पर आने लगी, कभी माँ की बनाई रोटी लेकर, कभी गांव की नई खबर लेकर, कभी बस इसलिए कि जफ़र भाई का दिल ना लगे। और जफ़र ने नूरा को सितारे पढ़ना सिखाया, पानी पर चलना सिखाया, बर्फ़ के मुजस्समे बनाना सिखाया। मगर नूरा ने जफ़र को वो सिखाया जो कोई जादू की किताब नहीं सिखा सकती थी। नूरा, जफ़र भाई, जादू दिखाना बंद करो और बस बैठकर बात करो। आज आसमान कैसा था, बताओ। और जफ़र बैठ जाता, छिड़ी एक तरफ, जादू एक तरफ, और बस बातें करता। और उसमें उसे एक ऐसा सुकून मिलता जो उसने कभी किसी तिलिस्म में नहीं ढूंढा था। एक दिन गांव में आफत आई। बड़ा बर्फानी तोदा वादी की तरफ आ रहा था, इतना बड़ा कि पूरा गांव तबाह हो जाता। लोग भागने लगे। नूरा ने फौरी तौर पर अपना क्रिस्टल हाथ में लिया और पहाड़ की तरफ देखा, और जफ़र आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, तोदे को रोका, बर्फ को मोड़ा, वादी को बचाया। जब वो उतरा तो पूरी गांव वाले सामने खड़े थे, खामोश, हैरान। फिर एक बूढ़े ने सर झुकाया, एक औरत ने हाथ जोड़े, एक बच्चा आगे बढ़ा और जफ़र का हाथ थाम लिया। नूरा ने भीड़ से निकलकर कहा, नूरा, देखा, मैंने कहा था, आप अच्छे हैं, बस कोई जानने वाला नहीं था। उस दिन के बाद पहाड़ का वो सुनसान महल बदल गया। गांव के बच्चे अब हफ्ते में एक बार ऊपर आते। जफ़र उन्हें सितारे दिखाता, बर्फ के खेल सिखाता और कहानियां सुनाता। और नूरा हर बार आती, कभी अकेली, कभी सबको लेकर। जफ़र का महल अब पहले जैसा खामोश नहीं था, उसमें अब हंसी थी, बातें थी, चाय की खुशबू थी, और नूरा की बिल्ली की म्याऊं थी। और जब रात को जफ़र बुर्ज पर आता तो अब वो अकेला नहीं होता था, नूरा भी साथ होती, सितारों को पढ़ती और कभी कभी सो जाती। जफ़र उसे कंबल ओढ़ाता और सोचता, उस नन्ही लड़की को कोई जादू नहीं आता, कोई तिलिस्म नहीं जानती, मगर उसने वो कर दिखाया जो बरसों के जादू ने नहीं किया। उसने पहाड़ के उस तन्हा जादूगर को दोबारा जिंदा कर दिया। कहानी का सबक, ताकत, जादू, दौलत, ये सब हों और एक सच्चा दोस्त ना हो तो जिंदगी एक सुनसान पहाड़ की चोटी है। और अगर एक